साडा सवाल उन्हां सरकार दे नुमाइंदियां नूं है जिहड़े बगराड़ी दा धरना चुकाउण आए सी। उस टाइम वो कहिंदे सीगे कि साडे कोले पावर आ जाए घंटा ते हल असीं कर देंगे घंटे दे विच। सानूं पता भी कौन दोषी है ते किन्हां ने कराया। सुखजिंदर सिंह रंधावा आपदी स्पीच दे विच कहिंदे सी कि मैं शहीद भाई लक्ष्मण सिंह धारोवालीए दे परिवार चों हाँ, उन्हां दे पिंड चों हाँ, असीं शहीदां दे पिंड चों हाँ ते सानूं दर्द आ बेअदबी दा कि असीं इहदा हल कर देंगे। साडे कोले पावर आउण दी देर अज 3 महीने हो गए आ। गृह मंत्री भी आ ते डिप्टी CM भी आ, दो पावरां हत्थ च उन्हां दे कलम चलदी आ ते की वो दोषियों नूं सजावां नहीं दे सके। दोषियों नूं सजावां तां की उन्हां दे MLA अज दे टाइम भी वो डेरा दोषी आ साडे लई। अखौती डेरा जिहड़ा सरसे वाले दा वो साडे लई दोषी अज ते उहदे डेरे ते जाके वोटां मंगदे आ तां इह आपदे MLA नूं तां रोक नहीं सके। एक दे राज दे विच होया साडे लई तां वो भी जिम्मेवार है जिन्हां दे राज दे विच होया क्योंकि वो इंसाफ नहीं दे सके। उत्थे सानूं गिला कांग्रेस दे राज दे विच भी तां हुण बेअदबियां हो रहीआं। दस रहे जी उस तो वध इन्हां दे राज च बेअदबी हो रही है। जे उस दे विच होई वो दे नहीं सके, इन्हां नूं लोकां ने लिआंदा ते बेअदबी तां अज भी हो रही है। प्लस उत्थे गुरद्वारिਆਂ च अग्गां लग रहीआं। साडे चन्नी साहब एक मुख मंत्री आ, पहली वारी सुनिया भी मुख मंत्री आप खुद कह रहे यार मैं तो एक चेहरा मैं तो मुख मंत्री नहीं हाँ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਏਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਏਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਉਵੇਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕਾਂक्षा। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ उस धरती ते मौजूद हाँ जिथे कि अज तो 6 साल पहला एक बहुत ही मंदभागी घटना घटी सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी इस जगह ते हुई ते उस तो बाद जदों संगतां ने इंसाफ मंगण दे लई सड़कां ते उतरियां तां उन्हां दे नाल उस तो भी बेहद जिहड़ी घटना वापरी। साडे नाल मौजूद ने जो विक्टिम ने, जो पीड़ित ने, वो मौजूद ने। सुखराज सिंह जी इन्हां दे पिता जी उस मोर्चे दे विच शहीद हो गए, गोली लगन कारण वो फौत हो गए सन ते उन्हां दे नाल बैठे हुए ने इन्हां दे बेटे दी जिहड़ी है शहादत उस मोर्चे दे विच हुई। काफ़ी लंबा अरसा जिहड़ा है इसे जगह दे उपर एक इंसाफ मोर्चा भी चलिया। 193 दिनां तो बाद उस मोर्चे नूं कॉल ऑफ कर दिता। अज असीं परिवार दे रूबरू होए हां, उन्हां दे बेटे दे असीं रूबरू हो रहे हैं, उन्होंने पिता जी दे असीं रूबरू होए हैं जिन्हां दे उपर यह कहर ढाया गया। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी अज मैनूं लगदा हफ्ता तुहानूं हो गया इत्थे बैठिਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ इंसाफ ਦੇ ਲਈ सड़क ਤੇ उतरे हो। काफ़ी सिट्टां बनाईਆਂ गईਆਂ इस मसले ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ भी केस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अंडर ट्रायल है। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ इंसाफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ? देखो कुर्सी ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭਾਵਕ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸੀਗੇ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਪੰਥ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2015 1 ਜੂਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ 2015 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਚੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉੱਥੇ 100 ਸਵਾ 100 ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਵਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਆ, ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 84 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। 84 ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 30 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ 15 'ਚ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੋਂ ਚੀਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏ ਘੰਟਾ ਤੇ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਾਵਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਵਾਉਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆਉਣ ਦੀ ਡੇਰ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਆ, ਦੋ ਪਾਵਰਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਖੌਤੀ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕਿਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਧਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੁਹਿਰਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ 'ਚ 40 ਕੁ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ 60 ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ 16 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ 15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਲਾ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਏਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਏਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਉਵੇਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੌਣ? ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਆਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥ ਰਵੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਬਈ
ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ, ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸੇਲ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਬਈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡਾ 84 ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲ ਇਨ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਨਿਰੋਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸੇਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਾਊਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ 2015 ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 295 ਲੱਗੀ ਆ ਸਿਰਫ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ Z+ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ 15 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਫੋਰਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਬਰਜਜੋਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, 5-4 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਸਾਡੀ ਦਰਿਆਦਲੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਫਰਤ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਗ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੇਗ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਰੀ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਕਹੋਣਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਊਗਾ- ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 97 98 ਚ ਕਾਲੇ ਕੱਛਾ ਗਰੋਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ SSP ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੋਰ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੋਰ ਸੀ? ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੜਕੇ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਪੌਣੇ 6 ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ CCTV ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੋਟੋਜ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੇਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੇਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝੁਕ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਕ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਵਰ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੜਦਾ ਉੱਧਰ ਵੜਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਬੜੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਊਗਾ।
ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।